بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه وتعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن أدخله الله الجنة، وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں، جسے جمعیت الہدیٰ التعلیمیہ والخیریہ کے ذمہ داران نے جماعت کی اس عظیم الشان جامع مسجد اہل حدیث المعہد السلفی سی بلاک ملحاظ نگر میں منعقد کیا ہے. اس اجلاس عام میں ہمارے معزز مہمان، خصوصی مہمان اور بہت ہی زیادہ عزیز اور بہت ہی زیادہ بے تکلف دوست مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیت الاسلامیہ دہلی کے، جو جماعت کے سر خیل علامہ عبدالحمید بن عبدالجبار الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ملک کا بلکہ دنیا کا معروف ترین سلفی ادارہ ہے، اس کے صدر فضیلت شیخ محمد الرحمانی بن عبدالحمید الرحمانی سنابلی مدنی حافظہ اللہ، جو آپ کے بیچ تشریف فرما ہے اور ایک دعوتی سلسلے سے الحمدللہ تشریف لائے ہیں. جمعے کے خطبے سے اس کا شروع آغاز ہوا ہے اور یہ 2 سے 3 دن تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلے گا. ابھی آپ ان کا خطاب سنیں گے منہج سے متعلق. اسی طرح سے ہماری مجلس میں تشریف فرما ہمارے فاضل دوست برادرم ڈاکٹر جاوید ندیم مدنی حافظہ اللہ سنابلی مدنی حافظہ اللہ اور جمعیت الہدیٰ التعلیمیہ والخیریہ کے صدر برادر مکرم فضیلت الشیخ احسان اللہ سنابلی مدنی حافظہ اللہ، مجلس میں بہت سارے محترم معزز علماء فضلاء، جماعت کی مختلف مساجد کے فاضل خطبہ، ائمہ، مدرسین، دعات، ایسے ہی آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس مسجد کے خصوصیت کے ساتھ اس مسجد کے منتظمین، اراکین اور ذمہ داران، ایک موضوع آج کے اس اجتماع کا، اجلاس عام کا خواتین سے متعلق ہے، یا امت کی، قوم کی، ملت کی بیٹیوں سے متعلق ہے. اور یہ موضوع تو وسیع ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں، لیکن ایک خاص پہلو پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. لیکن یہ بات ذہن میں اچھی طرح رہے، ہم سب کے، میرے بھائیوں، کہنے والے کے ذہن میں بھی رہے، تمام سننے والوں کے ذہن میں بھی رہے کہ موضوع تو خواتین سے، ملت کی، قوم کی بیٹیوں سے متعلق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس موضوع کی مخاطب ہم نہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ہم ہی مخاطب ہیں، کیونکہ جو گارجین ہے، جو سرپرست ہے، جو ولی امر ہے، ذمہ دار ہے، پہلے وہی مخاطب ہوتا ہے اور اسے ہی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے گرچہ یہ موضوع خواتین سے اور خصوصیت کے ساتھ قوم و ملت کی بیٹیوں سے متعلق ہے، لیکن اس کے اصل مخاطب حقیقت میں صحیح معنوں میں
हम आप हैं जो उन बहनों के, उन बेटियों के बाप हैं, उनके भाई हैं, या मिसाल के तौर पर खवातीन हैं, उनके शौहर हैं, या जो भी सरपरस्त हैं किसी भी हैसियत से, खवातीन के, बच्चियों के, बेटियों के, बहनों के या दीगर रिश्तेदारों के, वो सबसे पहले मुखातब हैं इस मौजू के। बराह रास्त मौजू में दाखिल होकर के थोड़ी सी बात आपसे करनी है, और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे पहले इन बातों पर कहने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल इन बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबों को अपनी जिम्मेदारियां सही मानों में समझने की, अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। ये बात तो हम बार बार सुनते हैं, जानते हैं कि माँ बाप के जिम्मे बच्चों की तालीम का, तरबियत का सबसे बड़ा मेरे भाइयों काम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया गया। अभी आप तरबियत से मुताल्लिक खिताब सुन रहे थे, इसमें ये बात अच्छी तरह से आ गई कि माँ बाप की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में, उन्हें बनाने, सजाने, संवारने के सिलसिले में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये बात तो मारूफ है, लेकिन खुसूसियत के साथ अगर आप इस मसले को बेटियों के हवाले से समझना चाहें, बहनों के हवाले से समझना चाहें, खवातीन के हवाले से समझना चाहें, तो अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में खुसूसियत के साथ बहनों से मुताल्लिक, बेटियों से मुताल्लिक दलीलें मौजूद हैं। ऐसे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। शामिल है सभी इसके अंदर बेटा भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, जो भी अहल में आते हैं सबके सब इसके अंदर मुखातब, सबके सब शामिल। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुसूसियत के साथ ये पहलू, और अल्लाह की तबारक व तआला की कलाम की आयतों में इससे पहले ये पहलू बार बार वाज़ेह किया गया है कि खातून जो है ना, खातून, बेटी, उनसा, सिन्फे नाजुक, ये कमजोर है। ये क्या है? कमजोर है। जिंदगी की किसी भी मरहले में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिन्फ को बगैर सरपरस्ती के, बगैर जिम्मेदारी के नहीं छोड़ा। बच्चा, बेटा बालिग हो गया, उसे अख्तियार हो गया, वो अब अपनी मर्जी से मुताबिक जैसे चाहे, जो चाहे कर सकता है। ये और बात है कि माँ बाप की सरपरस्ती रहे, वो जिम्मेदारी समझे, अपने माँ बाप से मशवरा ले, तो कायम रहेगा हमेशा ही। लेकिन बेटी का मसला ये है कि वो बालिग भी हो जाए तब भी वो सरपरस्त से खाली नहीं हो सकती है। पैदाइश से लेकर बुलूगत तक और बुलूगत के बाद से लेकर के मौत तक कोई ऐसा मरहला नहीं है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों को बिना सरपरस्त छोड़ दिया। बाप देखने की जिम्मेदार, बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्ची को खास तौर पर उसकी वलायत की जिम्मेदारी समझे। जब तक वो बालिग नहीं है तब तक बच्चे बच्चियां सबके देख रेख बाप करता है, लेकिन बालिग होने के बाद भी अब शादी का मरहला है, निकाह का मरहला है, बाप की वलायत के बगैर निकाह नहीं हो सकता है। और ये वलायत की शर्त इतनी अजीम शान शर्त है अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर कि इसकी बारीकी को, इसकी अजमत को और इसकी हसासियत को आप जितना गहराई से सोचेंगे, आपको इस शरीयत के फैसले का, शरीयत के इस निजाम का, वलायत के निजाम का और इसकी अजमत का उसी कदर एहसास होता जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, वली का मतलब क्या होता है? गार्जियन। वली का मतलब सरपरस्त, देखरेख करने वाला, मामलात का जिम्मेदार, ये माना होता है वली। अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि जब तक बच्ची छोटी है तब तक उसको पालना, पोसना, उसकी तालीम, तरबियत, देख रेख, उसको बनाना संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन बालिग होने के बाद उसके निकाह का मसला है, उसकी शादी का मसला है, उसे अच्छे घर खानदान से जोड़ने का मसला है। इस वक्त भी बच्ची को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर वली के नहीं छोड़ा है। कितना भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी तालीम याफ्ता हो, कितनी भी ऊंची डिग्री हो, कितनी भी ज़हीन फतीन हो, कितनी भी ज्यादा टैलेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी बगैर वली के कोई काम नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से क्या फरमाया? मन आला सलास बनाती, मन आला सलास बनाती फअद्दबहुन्ना व अल्लमहुन्ना, और एक रिवायत में व रहिमहुन्ना अदखलहुल्लाहुल जन्नह। जिस शख्स के पास 3 बेटियां हो, अब रिवायतों में 3 के अलावा 3 बेटियां, 3 बहनें। साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी 2 हो तो आप
آپ نے فرمایا دو ہو تو بھی یہی فضیلت ہے. پھر کسی نے پوچھا اللہ کے نبی ایک ہی ہو بیٹی, ایک ہی ہو بہن, اس کے لیے تعلیم تربیت کا انتظام کرے تو آپ نے فرمایا اس کو بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ انہیں کیا کرے, انہیں آلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی دیکھ ریکھ کرنا, اس کی نگرانی کرنا, اس کی سرپرستی کرنا, اسے سنبھالنا, اسے ہر طرح سے سنبھالنا, اس کی جسمانی دیکھ ریکھ, اس کی تعلیمی, اس کی تربیتی, اس کی فکری, اس کی عقدی, اس کی سماجی, معاشرت, ہر اعتبار سے اس کی دیکھ ریکھ کرنا. یہ ہے جو 3 بیٹیوں کو پالے پوسے, دیکھ ریکھ نگرانی کرے اس کی, اور اس کے بعد کیا کرے, اسے تعلیم دے, اور پہلی تعلیم کیا دینی ہے, التوحید اولا, سب سے پہلے اللہ کی توحید. آپ نے سنا بھی, سب سے پہلے کس کے, بچی کو تعلیم دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اور اس کے بعد کیا کریں, اور اس کے بعد اچھی طرح سے وہ ادبہن, اور اس کو ادب سکھائے. ان بیٹیوں کو کیا سکھائے, ادب. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. ڈگریاں دینا کافی نہیں ہے, ڈگریاں دلا دینا کافی نہیں ہے. ڈگریاں دے کر کے بے ادب, گستاخی, زبان گندی, تہذیب نہیں, کلچر نہیں, سلوک نہیں, اخلاق نہیں, باپ کو شکایت, ماں کو شکایت, بھائیوں کو شکایت, رشتے داروں کو شکایت, شادی ہو جانے کے بعد شوہروں کو شکایت, گھر والوں کو شکایت. فعلمہن فاحسن تعلیمہن وادبہن فاحسن تادیبہن, انہیں اچھی تعلیم دے, انہیں اچھا ادب سکھائے, اور اس کے بعد ان پر رحم کرے. شفقت کی محتاج ہوتی ہے, کمزور جنس ہے, کمزور صنف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر رحم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. اس معنی کی کئی ایک حدیثیں ہیں الفاظ کے فرق کے ساتھ, یہ اس کا خلاصہ ہے, اس کا نچوڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علی جاریتین بنتین حتی تبلغا جاء ہوا وانا کہاتین فی الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے, دیکھ ریکھ کر لے, ہے نا, تعلیم تربیت سب کچھ کر لے, قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح جنت میں ہوں گے, یعنی جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. اللہ تبارک, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا کیا حاصل ہے؟ بعض روایتوں میں ہے جس آدمی کے پاس من کانت لہو جاریہ, جس کے پاس کوئی لڑکی ہو, بیٹی نہیں لڑکی, خادمہ ہے نا, لوڈی جس کے پاس ہو, وہ اس کو پالے پوسے, اس کی دیکھ ریکھ کرے, اس کو تعلیم دے, ادب سکھائے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, فتزوجہا, اور اس سے وہ شادی کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. شادی کا بھی ذکر ہے بعض روایتوں میں, کئی ایک روایتوں میں, دوسرے سیاق میں ہے, لیکن دوسرے سیاق میں اگر شادی کی فضیلت کا ذکر ہے تو پھر اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کی تعلیم و تربیت کے ساتھ باپ اس کے نکاح کا مسئلہ کتنا امپورٹنٹ, کتنا اہم ہے میرے بھائیوں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی ہے, بڑی اہمیت. اب بات یہ چل رہی تھی, آج سماج کے اندر ایک مسئلہ بالکل سلگتا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ میڈیا کے تمام پلیٹ فارموں سے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک ہو, یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں, ٹی وی ہو وغیرہ, تمام اخبارات کے راستوں سے یہ خبریں صبح شام سننے کو, دیکھنے کو ملتی ہے, پڑھنے کو ملتی ہے کہ مسلم بچیاں, مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر رہی ہے, فلاں کے ساتھ بغیر ولی کے نکاح کر رہی ہے. یہ تو سن کے تھک گئے, لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب تو مسلمان بھی نہیں, غیر مسلم کے ساتھ رشتہ نبھا رہی, کورٹ سے شادی ہو رہی ہے. کچھ حرام خور مولوی جو ہے نا, چند پیسے, چند ٹکے لے کر کے بغیر ولی کے نکاح پڑھا دیتے ہیں. ایسے بھی واقعات بہت سارے. لیکن یہ موضوع بڑا دردناک موضوع ہے. پورا سماج میرے بھائیوں اس خبر کو سنتا ہے. ایک مسلم خاتون, ایک مسلم بچی جو مسلم ماں باپ کے بیچ میں پلنے والی, پرورش پانے والی, تعلیم تربیت سب پانے والی, حیا حجاب میں رہنے والی بچی, وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ افیئر کے نتیجے میں, تعلقات کے نتیجے میں اپنے دین اور عقیدے کا سودا کر کے اس کے ساتھ رشتے نکاح کرنے جا رہی ہے. سارے سماج کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کتنا دردناک, کتنی کردناک بات ہے میرے بھائی. اب معاملہ شادی کا نہیں رہ گیا. اگر غیر مسلم کے ساتھ نکاح اور شادی کی بات ہو رہی ہے تو معاملہ شادی کا رہ نہیں گیا, اب مسئلہ عقیدے اور دین کا بن گیا. غیر مسلم کے ساتھ, کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی مسلم بچی نکاح کر سکتی ہے؟ میرے بھائیوں,
اللہ کے کلام کی آیت کریمہ بالکل صاف ہے میرے بھائی، صاف صراحت، مشرکوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کرو، ولا تنکحوا المشرکین، مشرکوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح حرام، غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اسلام سے مرتد ہو کر کے، کافرہ ہو کر کے، چاہے وہ یہودیت کی راہ پر جائے، عیسائیت کی راہ پر جائے، یا کسی غیر مسلم کے کسی بھی دھرم، ہندو ہو جائے، کوئی بھی دھرم کی ماننے والی ہو جائے، میرے بھائیو دین سے مرتد ہو جائے، بے دین ہو جا رہی ہے، اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ بغیر توبہ کی ہو مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائے؟ جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ مسئلہ سمجھایا کہ اس چیز کو مسلمان بہت سنجیدگی سے لے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ دشمنان اسلام مسلسل کیا کر رہے ہیں؟ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے مرتد کر دے، تمہارے دین سے پھیر دے۔ ان استطاعوا، اگر ان کے پاس طاقت ہو، ان کے بس میں ہو، تو تمہیں اپنے دین سے مرتد کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن یاد رکھو، اگر مرتد ہو گئے، دین سے تم نے ہاتھ دھویا، اگر تم بے دین ہوئی، اسلام تم نے چھوڑا، کوئی بھی دین تم نے اختیار کر لیا اسلام کے سوا، تو قبول تو ہونے والا نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وفی الآخرۃ من الخاسرین من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اسلامی نظام ہو تو جو اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اسے اسلامی نظام تحت کر دے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، اور اب یہ صورتحال جو بنی ہے اس وقت مسلم بچیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے، مرتد ہونے، اسلام چھوڑ دینے، اور گھر، خاندان، قوم، ملت اور علاقے اور سوسائٹی کا بائیکاٹ کرنا تو بہت معمولی بات رہ گئی، مرتد ہونے کی جو بات آ گئی ہے، اسلام سے مرتد ہو جانے کی بات، یہ سنجیدگی سے، بہت زیادہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی بائی چانس کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں کوئی پھنس پھنسا جانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری سازش اور منصوبہ بندی کا کام ہے، اور حالات اور رپورٹ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں الرٹ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو یہ تم سے لڑتے رہیں گے، کب تک؟ لڑائی کوئی ضروری نہیں کہ میدان جنگ ہی میں لڑائی ہوتی ہو، فکری لڑائی ہے، میڈیائی لڑائی ہے نا، ذہن کی لڑائی ہے، نفس کی لڑائی، طبیعت کی لڑائی، تعلیم کی لڑائی ہے نا، کاروبار کی لڑائی، جاب کی لڑائی ہے، کالج کی لڑائی ہے، سینٹروں کی کال سینٹروں کی لڑائی ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں ہر طرف، میڈیا کی لڑائی ہے، یہ انٹرنیٹ موبائل کے ذریعے سے جتنے راستے ہیں نا جس سے یہ افیئر ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ورغلانے، کھینچنے، رجھانے، اور اس کے بعد لالچ دے کر کے ہوس کا شکار کرنے کا جو کام چلتا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ تم سے مستقل لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے مرتد کرنے پھیر دے۔ لیکن یاد رکھو اگر یہ کام تم نے کیا تو انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو تم میں سے، یاد رکھو، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور کفر ہی کی حالت میں مر جائے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا۔ میرے بھائی بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اب یہ آج کی صورتحال بڑی نازک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب درگت بنی کیوں، یہ سب حالات بنے کیوں، ایسا کیوں ہو گیا، کیسے بن گیا؟ ایک مسلم بچی ہے، مسلم ماں باپ کے بیچ میں، بھائیوں کے بیچ میں پلتی ہے، تربیت پاتی ہے کہ نہیں؟ اس کی تعلیم، تربیت، دیکھ ریکھ، لباس، کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر یہ صورتحال ایک دو نہیں، آج کل تو میڈیا کے دوش پر وہ نکاحوں کی، نکاح نامے اور اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے نا، اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آ جائے، تصویروں کے ساتھ، کورٹوں کی تصویریں، جہاں کورٹ میں میرج کا فارم بھرا جاتا ہے وہاں سے رپورٹیں تصویر کے ساتھ، یہ فلاں بنت فلاں ہے اور یہ فلاں لڑکے سے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مرتد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے، کافر ہے، ملک، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، پوری تفصیل، اس کا گھر کا ایڈریس یہ ہے، اس کے گھر کا ایڈریس یہ ہے، ساری تفصیلات آج کل آ جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں آخر یہ صورتحال کیوں بنی ہے؟
باقی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ قوم کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ان کے دین و ایمان کے ساتھ کس طرح سے کھیل کھیلا جا رہا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری ذمہ داری بہت اہم ہے۔ دیکھیے ایک بات ایک دم طے ہے، غیر مسلم سے، کافر سے، مشرک سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کیونکہ ایک مسئلہ کبھی کبھی لوگ چھیڑ دیتے ہیں، اس لیے مجبور اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے اہل کتاب وہ ہیں، صحیح معنوں میں اہل کتاب وہ ہیں جو واقعی اہل کتاب ہو۔ یہودی کہتا اپنے آپ کو مشرک ہے، عیسائی کہتا اپنے آپ کو مشرک ہے، تو اہل کتاب کہاں رہ گئے؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل تورات کے اندر شرک کی تعلیم ہے؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی انجیل کے اندر شرک کی تعلیم؟ بتائیے۔ تو کوئی اپنے آپ کو یہودی کہے، کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہے کہ شرک میں ڈوبا ہوا ہو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جن کا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ ہے۔ کافر ہے وہ۔ عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا عیسائی کہنا کافی ہے؟ کافر، اللہ قرآن میں کہتا تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بھلا بتائیے اس سے بڑا کفر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو یہ شبہ ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ اب یہ حوالہ دینا غلط ہے، غلط ہے، دھوکہ دینا ہے، دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے کسی یہودی عیسائی کے ساتھ اس نام پر کہ وہ اہل کتاب میں سے ہے، اس سے کسی بچی کا نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے کے قائل ہیں، وہ مسیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننے کے قائل ہیں۔ اس لیے یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ اہل کتاب کے حوالے غلط ہے میرے بھائیوں، یہ شبہ اس کا ازالہ ہو جانا چاہیے، غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہو گیا، فلاں سے میرا افیئر چل رہا، فلاں سے میرے تعلقات چل رہے ہیں، فلاں سے اس کا مسئلہ ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ کافر نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ عیسائی۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد سب کفر ہو چکا ہے، یاد رہے، اسلام کے بعد سب کفر ہو چکا ہے، یہ بات مسلمہ ہے، یاد رہے۔ پھر اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کی اجازت اور ان کی اور لڑکیوں سے نکاح کرنے کی جو بات کہی ہے، یاد رہے کہ یہ اس صورت میں جب وہ شرک و کفر نہ کرتے ہوں، کفر و شرک کر رہے ہوں گے تو بھلا ان سے نکاح کیسے ہو سکے گا؟ اس لیے یہ شبہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ میرے بھائیوں، اس پر تو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ حالات کتنے نازک ہیں، لیکن اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت۔ اس کے اسباب میں بہت سارے اسباب ہیں، ایک سے زیادہ اسباب، کئی اسباب، اور اس کے اسباب میں کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، کوئی باہر کا شخص، باہر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم اپنا دامن جھاڑ کر کے بری ہو جائیں۔ چاہے وہ اسباب داخلی ہو، خارجی ہو، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اور آپ کا دخل ہے، ہم گارجینز کا دخل ہے۔ اگر بیٹی کا باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے نا؟ کوئی بھی رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے وہ سرپرست، ہے وہ ولی، تو اس کی ذمہ داری کی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ذمہ دار بنایا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے، بیٹی کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا ضروری۔ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اب اگر یہ باپ اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، یہ بھائی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، ہے کہ نہیں، تو کیسا؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا کہ نہیں جواب دینا ہوگا؟ اس لیے یہ بہت فکر کا مسئلہ ہے۔ آئیے اگر ہم سرسری طور پر غور کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، تو بہت سارے اسباب ہیں، اور اسباب کے ساتھ ساتھ میں علاج پر بھی سرسری بات کرتا ہوا چلوں گا۔ آخر یہ حالت بنی کیوں؟ یہ لڑکیاں، ہماری مسلم بچیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ غیروں کے ساتھ رشتہ، ایک تو ہے بلا ولی کا رشتہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلا ولی کے ولایت بہت اہم شرط ہے۔ اگر بلا ولی کے، بلا گارجین کی ایک لڑکی کو نکاح کرنے کی اجازت ہوتی یا اس کی گنجائش ہوتی، اس کا کوئی راستہ دور نزدیک سے نکلتا، تو نہ جانے کون کون مسلمانوں کی بچیوں کو، بیٹیوں کو اپنے دامے فریب میں پاس کر کے لے کر کے چلا جاتا۔ آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ باپ ہے، رہیے باپ، آپ کی ولایت ہی نہیں، بھائی آپ کی ولایت ہی نہیں، آپ فلاں ہے آپ کی ولایت، آپ بیٹے ہیں آپ کی ولایت ہی نہیں، آپ دادا ہے آپ کی ولایت ہی نہیں، آپ چچا ہے
آپ کسی اور دور کے رشتے دار ہیں بالترتیب، آپ کی ولایت ہی نہیں، ولایت ہی نہ ہوتی، ذمہ داری ہی نہ ہوتی، تو پھر تو کوئی بھی بچی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح رچا لیتی، یا کوئی بھی اسے پھانس کر کے، اسے اپنی جال میں پھانس کر کے، اسے ورغلا کر کے، بہکا کر کے، اسے لالچ دے کر کے، فلاں 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 چیز کی لالچ دے کر کے، اور ان کی فطری کمزوری اور نسوانیت کی جو ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس کی عزت سے، آبرو سے، دین سے، عقیدے سے کھیلنا بہت آسان ہو گیا ہوتا۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی شرط لگائی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کریمہ جو آپ کے سامنے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے اپنی بچیوں کا نکاح، اپنے ماتحتوں کا نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ سے یہاں کیوں کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اسی ولی کو، گارجین کو کیا کہا جائے؟ نکاح مت کرو اپنے ماتحت کا، اپنی مولیہ کا، چاہے وہ بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اپنے ماتحت کا نکاح کسی مشرک سے نہ کرو۔ یعنی جس کو جو نکاح کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جو گارجین ہے، ولی ہے، ذمہ دار ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، کسی مشرک سے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ولایت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس میں بہت صراحت کے ساتھ اشارہ ہے، بہت صراحت کے ساتھ اشارہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ولی ہی نکاح کرے گا، ولی ہی نکاح کی اجازت دے گا، گارجین ہی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ جانتے ہیں، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، لا نکاح جنس، نکاح ہوتا ہی نہیں، نکاح آتا ہی نہیں ہے بغیر ولی کے، جب تک ولی نہیں نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تم ولی کے بغیر سارے انتظام کر لو، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مخاطب کر کے، لڑکی کو مخاطب کر کے، ہے نا، مخاطب کر کے فرمایا، جو عورت بھی اپنا نکاح بغیر ولی کے کر لے، اپنا نکاح بغیر ولی کے کر لے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر۔ اب آپ دیکھیں اتنی سختی ہے، پتہ یہ چلا نہ تو کوئی لڑکی خود اپنا نکاح کر سکتی ہے بغیر باپ کی منظوری کے، باپ نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو بیٹا، بھائی، بھائی نہیں ہے تو چچا، اس ترتیب کے ساتھ، ہے نا، اس کی ترتیب ہے بہرحال، تو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان کی بچی، مسلم بچی، اس کی آبرو کا کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، عزت کے ساتھ کوئی کھیل نہ سکے، بغیر گارجین کے، بغیر سرپرست کے کوئی بھی رشتہ نباہ، کوئی رشتے نکاح کرنے کی کوشش نہ کرے جب تک کہ اس کا ولی دیکھ نہ لے، اس کی دین کا، اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، اس کے بیک گراؤنڈ کا، اس کے نیکی کا، شرافت کا جب تک پتہ لگا کر کے مطمئن نہ ہو جائے، جب تک مطمئن ہو کر کے اجازت نہ دے دے، تب تک کوئی لڑکی خود کوئی نکاح کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے، اور کوئی اس کو رجھا کر کے نکاح کرنے کے لیے پھانسنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کڑا نظام ہے، بہرحال اس پر افسوس ہے، مرجوح بات، مرجوح مسئلہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مرجوح ہے، دلیلوں سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہوگا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ نکاح کسی نے کر لیا تو باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، یہ مطلب ہے اس کا، اس لیے کہ شبہ دور ہو جائے۔ میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو چل رہا ہے اس کے اسباب کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے اسباب میں سب سے پہلی وجہ یہ میرے بھائی، دینی تعلیم سے دوری، دینی تعلیم سے دوری۔ دینی تعلیم پہلے ہم اپنی بچیوں کو دیں، وہ سمجھے کہ ولایت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اگر ہم نے، ہے نا، اگر ہم نے اپنا نکاح کسی غیر مسلم سے کر لیا، بغیر ولی کے کر لیا، تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہماری آبرو کا کیا ہوگا، ہمارے تعلقات کا کیا ہوگا، ہمارے ہونے والے بچوں کا کیا ہوگا، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بغیر ولی کے نکاح کرنا کیا ہے؟ بغیر ولی کے نکاح کرنا نکاح باطل ہے، اور جو بھی تعلقات قائم ہوں گے وہ زنا کاری ہوگی، بدکاری ہوگی، دونوں کے بیچ میں پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا ہوں گے، زنا کے بچے مانے جائیں گے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے، دین تعلیم ملی، ہم نے کالج پڑھایا، اسکول دیا، اکیڈمک تعلیم دی، اور آج کل تو کانوینٹ اور عیسائیوں کی اسکولوں میں ہم داخلے دھڑا کر دیتے، اور ہم خوش رہتے ہیں ہماری بچی کی انگریزی بہت اچھی ہے، اس کا لٹریچر بہت اچھا ہے، اور وہ فلاں سبجیکٹ میں بہت
टैलेंट है और फलां में बहुत अच्छा नंबर है उसका, और वो माशाल्लाह तरक्की करती जा रही है, ये डिग्री और हाई स्कूल, फिर उसके बाद हम इसमें खुश रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इस बच्ची को हमने दीन की क्या तालीम दी, उसे पता हो कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है। तो इस तरह से किसी के रिझाने, किसी के बहकाने बरगलाने में वो बच्ची कभी ना आए। लेकिन उसे नहीं मालूम, उसे एहसास ही नहीं है कि इसकी कोई कीमत है। और फिर साथ ही साथ और जो मसाइल आ रहे हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है ईसाइयों, इन्हीं ईसाइयों जालिमों की तरफ से, क्या है वो है तकारुबुल अदियान। क्या आदि दीन धर्म के मामले में बंटवारा करते हो? वो कहता है मैं मुस्लिम हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वो कहता है मैं ईसाई हूं, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वो यहूदी है, कहता है मैं यहूदी हूं, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। हमारा अलग है, वो कहता हमारा अलग है, वो कहता हमारा अलग है। अरे ये दीन की दूरियां खत्म करो, नजदीक आ जाओ। ये जो ईसाई दुनिया बहुत जमाने से कोशिश कर रही है भाई, बहुत जमाने से कोशिश, और आजकल तो बहरहाल इस्लाम से निस्बत रखने वाले बहुत सारे फिरके भी इसमें है ना बराबर का साथ दे रहे हैं। इस्लाम से निस्बत रखने वाले फिरके, इस्लाम से निस्बत रखने वाली कुछ शख्सियतें इस मामले में काफी नरमी का सबूत दे रही हैं। दूरियां खत्म करो, नफरतें खत्म करो, कुर्बत होनी चाहिए, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो अब एक तरफ ये कि हमने दीन की तालीम ही नहीं, न उस बच्ची को तौहीद मालूम है, उसको अकीदा मालूम है, ना उसको ये पता है कि भाई एक मुस्लिम बच्ची, उसका दीन सबसे ज्यादा कीमती है, उसकी आबरू सबसे ज्यादा कीमती है। भला कैसे वो अपने ईमान का सौदा कर सकती है? और किसी मुस्लिम के साथ भी अगर बगैर वली के निकाह करना चाहती है तो बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता है, वो जिनाकारी होगी, बदकारी होगी, और पैदा होने वाले बच्चे जिना के बच्चे माने जाए। अनुमत ही नहीं। वो जो देखती है, जो समाज में जो सुनती है मीडिया पर, और जैसे लोग आमतौर पर आजकल लड़की लड़के साथ में रहने सहने और आपस में सेटलमेंट, चलने फिरने और मर्जी से निकाह कर लेने का जो माहौल दुनिया में फैलाया जा रहा है मीडिया के जरिए से, वो उससे ज्यादा मुतासिर हो रही है। हमने तालीम दी नहीं, लंबी डिग्रियां दे दी, लेकिन हमने ईमान ही नहीं सिखाया, अकीदा ही नहीं सिखाया, उसे बुनियाद नहीं सिखाई दीन इस्लाम की। दीन की मोटी बुनियादों का जानना, असास का जानना, तालीम देना हर बाप की, हर मां की जिम्मेदारी। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आलिमात हो जाएं, फाजिलात हो जाएं, सारे मर्द सारे बच्चे आलिम फाजिल हो जाएं, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन इतना जरूरी है कि दीन की बुनियादी चीजों को समझें, अकीदे के मसाइल को समझें, इबादत के मसाइल को समझें। और ये जो मसला है, ये निकाह, तलाक, खुला, उसके अहकाम, उसके मसाइल को समझें। ये जिम्मेदारी है कि नहीं है बाप की मां। लेकिन हम नहीं फिक्र करते। हमारी बच्चियां बढ़ती हैं, पढ़ती हैं, जवान हो जाती हैं और बहुत सारी सलाहियतों की मालिक हो जाती हैं, लेकिन दीन की बुनियाद तो उनके पास नहीं होता है। नतीजा ये निकलता है कि जहां भी किसी ने बहकाया, फुसलाया, बहलाया, फुसलाया, उसके बहलाने फुसलाने में आ जाती है। और उसके बाद जब मामला आगे बढ़ जाता है तो फिर हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय नदामत के, सिवाय कभी अफसोस मलने की, बस। और क्या बाकी बचता है? तो इज्जत और नाम बचाने की फिक्र होती है। तो सबसे बड़ा मसला है दीन की तालीम न देना, या दीन की तालीम कमा हक को न देना। ये सबसे बड़ा मसला है मेरे भाई, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला है इन बच्चियों की निगरानी, निगहदाश्त, मुराकबा, जो हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोताही करना। हमको कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, नहीं हमारी बच्ची तो भाई बहुत अच्छी, हमारी बच्ची बहुत अच्छी, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते हम, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कर बैठे, ऐसा गलत सोचते हो, मनफी सोचते हो बच्चों के बारे में, नेगेटिव सोचते हो, गलत है, मुस्बत सोचो, इस तरह की बातें लोग करते हैं। ये हद दर्जा नादानी है और शैतानी वसवसा है, शैतानी वसवसा है ये, याद रखें। अगर और 2-3 ही बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं, खत्म करूंगा मैं इंशाअल्लाह, बात लंबी नहीं करनी है, मौजूद तो लंबा है। असबाब बयान करें तो 10 असबाब है, इलाज बयान करें तो 10 इलाज है, लेकिन बिल्कुल मुख्तसर में बात खत्म करना है। तो ये मसला सबसे अहम है, हम फिक्र नहीं। अब हमने सोचा कि बच्ची तो जवान हो गई है, 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, ग्रेजुएशन के पहले साल में, दूसरे साल में, फला, उसको मोबाइल चाहिए, ठीक है भाई ले जाओ, इसको इसके लिए जो कुछ असबाब चाहिए, इसका रिचार्ज चाहिए और फला फला सब देने को तैयार, ठीक है, जरूरत के मुताबिक देना पड़ता है, दे दिया। निगहदाश्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब वो किससे बात करती है, किससे मिलती जुलती है, किसका किसके
पैगामात का तबादला करती है, कोई निगरानी है हमारी मेरे भाई? कोई निगरानी नहीं है। जब हालात बिगड़ जाते हैं, मामला आगे बढ़ जाते हैं, तब समझ में आता है बहुत बड़ी गलती की। समझ रहे? ये बहुत इशारे में बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, और ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं अनूनी बात कर रहा हूं। ऐसे वाकयात जब पेश आते हैं और जब इसका जायजा लिया जाता है ना, तो पता चलता है कि सारा शर इसी के अंदर भरा हुआ है। इस पर अगर निगहदाश्त की गई होती तो आज इस जिल्लत का मुंह न देखना। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? कॉलेजों में, स्कूलों में, और खासतौर पर कॉलेजों में और जॉब सर्कल में इख्तिलाफ, मिंगलिंग, साथ में लड़के साथ में लड़कियां, ना उनका हिजाब है, ना उनका पर्दा है, ना उनकी बोलचाल में कोई रोक टोक नहीं है। अब आप बताइए कि साल हर साल अगर जवान बच्चे जवान बच्चियां साथ में उठें, बैठें, बातचीत करें, गपशप करें, हंसें, बोले और एक दूसरे से हंसी मजाक और एक हद से तजावुज तक भी कर जाएं, तो आप बताइए कि फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो उन्हें हराम ताल्लुकात में बध जाने से रोके? अब कोई यहां तकवे तहारत की बात नहीं कर सकता है मेरे भाई, फितने बहुत ज्यादा है। तकवे तहारत की बात करना अच्छा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के दीन और उसकी शरीयत की पाबंदी करना हम सब की जिम्मेदारी है। तकवा बात का मसला है, इसकी पाबंदी करो, रोकथाम करो, ये सबसे बड़ा मसला है। तो ये जो तरीका चल रहा है, ये इख्तिलात मर्दो ज़न, बच्चों का बच्चियों का इख्तिलाफ, तालीम में इख्तिलाफ, कॉलेज में इख्तिलाफ, जहां काम काज वगैरह के लिए जाती है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। काम काज में आजादाना लोग बेटियों को भेज देते, कोई निगरानी नहीं होती, कोई पूछताछ नहीं होती, और फिर उसके बाद शैतान अपना काम करता है। शैतान दोनों तरह के, शयातीन इंस वल जिन, इंसानी शयातीन भी वैसे ही काम करते हैं जैसे जिन्नी शैतान काम करते हैं। नंबर 3, नंबर 4, चौथी वजह क्या है इसकी? चौथी वजह है मेरे भाई इसकी इख्तिलाफ। तो चौथी वजह क्या है? खलवत। खलवत समझते हैं? खलवत अजनबी के साथ तन्हाई में होना, अजनबी के साथ तन्हाई में होना बहुत खतरनाक मसला मेरे भाई, बहुत खतरनाक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तन्हाई पर सख्त रोक लगाई। ला यखलुवन्ना रजुलुन बिम्रअतिन, कोई भी मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना रहे। जब भी जहां भी एक मर्द औरत तन्हाई में होते हैं, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान होता है। देखो कितनी तन्हाई में, और हालत कैसी हो गई? पड़ोस में रहने वाला इसका बचपन का साथी है, क्लासमेट है, या पड़ोस का नहीं है, दूर का भी है, लेकिन जानते हैं बचपन से है, तो फर्स्ट से पढ़ रहे हैं, जूनियर से पढ़ रहे हैं, फला पढ़ रहे हैं, और दोनों के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है। दोनों साथ में तन्हाई में जा रहे हैं कॉलेज, दोनों तन्हाई में आ रहे हैं कॉलेज, क्योंकि माँ बाप तो सोचते हैं कि सेफ्टी है उसके साथ में, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये तो जाना पहचाना है, घर का बच्चा, कोई अजनबी, कोई दूसरा शैतान तो नहीं इसके पीछे पड़ सकता है, इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यहां तक हालत हो गई है मेरे भाई। भेड़ियों को हमने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी। क्या है ये? हराम है, हराम। जितने सेकंड, जितने मिनट हमने इजाजत दी, हमने हराम के अंदर साथ दिया, और मुजरिम है अल्लाह तबारक व तआला के। याद रखें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तन्हाई में नहीं हो सकते अजनबी मर्द और जवान लड़की लड़कियां तन्हाई में। तो क्या है भाई? इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान होता है। ये अल्लाह के नबी की हदीस में कोई ताहदीद नहीं है, पहचान का हो, दूर का हो, नजदीक का हो, रिश्ते का हो, दूर करीब का, दूर के रिश्ते, कोई कर, जब भी तो अजनबी खलवत में होते हैं, तीसरा शैतान होता है मेरे भाई। रिश्तों के अंदर भी बहुत नाजुक मसले हैं ना हमारे यहाँ, रिश्तों के अंदर बहुत बड़ा, खलेरा भाई है, ममेरा भाई है, रुपेरा भाई है, ऐसा लगता है कि सगा भाई है मेरे भाइयों। हराम है उसके साथ खलवत में रहना, वो अजनबी है, अजनबी, उसे निकाह करना जायज है कि नहीं जायज? कैसे तन्हाई में रह सकता है? खैर ये तो बलवा अम्मा है, ये तो आम मुसीबत है मेरे भाइयों। पूरे क्या कोई
गली, क्या कोई करिया, क्या कोई घर, क्या कोई शहर, कोई बस्ती, तकरीबन मुसीबत आम है। लेकिन उस पर भी कोई भी निगरानी ना रहे, कोई रोक टोक ना रहे, कोई किसी भी तरह की तंबीह ना रहे, तो फिर ये मामला पानी सर से ऊपर चला जाता है। मेरे भाई, इस तरह के बहुत सारे असबाब हैं। हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, एक सबब और, मीडिया जिसकी तरह मैं इशारा कर चुका हूं, मीडिया का सबब बहुत खतरनाक, ये वसीला, इसके जरिए से आज जो ताल्लुकात को करीब करने में राज की चीज होती है, उस सबसे बड़ा किरदार निभाने वाला ये मीडिया है। राज, सब कुछ होता है राज में होता है, किसी को कुछ पता नहीं, सारे ताल्लुकात। और मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया के वास्ते से जो ताल्लुकात हो जाते हैं, जो गलत और हराम ताल्लुकात होते हैं, अपनी जगह पर बात ताल्लुकात होते हैं, और उसके बाद वली तक मसला पहुंचता है, और उसके बाद वली अपनी निगरानी में उस निकाह को रिलीज करता है, यानी मंजूरी देता है, और निकाह हो जाता है। वली की निगरानी में गवाहों के साथ काजी निकाह पढ़ा देता है, और जो शराइत जो होते हैं सब पूरे किए जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे निकाह, बल्कि बेशतर निकाह पायदार नहीं होते। बेशतर निकाह, कई निकाहों का तो तजर्बा है अहले इल्म का, ऐसे निकाह पायदार नहीं होते। क्यों? इसलिए कि ठीक है, निकाह तो हो रहा है, लेकिन इस राज के जरिए से राजदाराना न जाने कौन कौन से ताल्लुकात हो चुके हैं, क्या कुछ दोनों के दरमियान बातचीत हो चुकी है, अल्लाहु आलम, कोई नहीं जानता। इसलिए निकाह के अंदर पायदारी नहीं होती, रिश्ते नाजुक होते हैं। तो सबसे खतरनाक मसला है मेरे भाई, आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूं, वो है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ ना होना, अल्लाह ताला का खौफ ना होना, अल्लाह का डर ना होना, है ना? अल्लाह तबारक व तआला का खौफ ना होना, अल्लाह का डर ना होना, ये सबसे बड़ा सबब है जिसकी वजह से सारे काम अंजाम पाते। गैरत ना होना दीन की, इस्लाम की, दीन इस्लाम की गैरत अगर मफकूद हो जाए तो फिर तो ये सब कुछ क्या होगा, सारी हुदूद खत्म हो जाए, सारी पाबंदियां खत्म हो जाए। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो, और मैं आपको एक बात और बताता हूं, वलियों की जिम्मेदारी, गार्जियन, घर के बाप भाई बेटे जो घर के जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ की जंग का मौका था, यानी ताइफ के लिए, गज़वे ताइफ के लिए कल का सफर तय था। उसकी रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर बैठे हुए थे। उम्मे सलमा के घर में एक मुखन्नस आता था, मुखन्नस समझते हैं, एक हिजड़ा आता था, जिसका नाम हदीस बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर मौजूद है, उसका नाम हीत था। हीत नामी एक मुखन्नस आकर के बैठा करता था। उसकी शक्ल बज़ाहिर औरतों जैसी, उसकी शक्ल बज़ाहिर औरतों जैसी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं महसूस करते थे, ठीक है आया होगा, बैठ करके चला। लेकिन उसी रात में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई थे अब्दुल्ला, उनको मुखातब करके वो हिजड़ा कहने लगा आप लोग कल ताइफ की लड़ाई के लिए जा रहे हो, ताइफ में गैलान की बेटी है। ताइफ में कौन है? गैलान की बेटी है। अगर ताइफ फतेह कर पाओगे, ताइफ तुम्हारे हाथ में अगर आ गया, तो गैलान की बेटी को खास तौर पर नजर में रखना, उसे जरूर पकड़ लेना, उसे जरूर हासिल करने की कोशिश करना। और उसके बाद बड़ी बेहुदा बात कही, इतनी वो भारी भरकम है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, तुक़बिलु बिअरबईन व तुदबिरु बिसमान, आगे से उसकी जिस्म की सिलवटें 4 होती हैं, पीछे से 8 दिखा। इस तरह से उसने उसका जिस्मानी साख्त पर उसने तबसरा किया। अब ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में पड़ गई। इसको तो मैं समझता था ये तो ऐसे ही है, लेकिन इसके यहां तो मर्दानापन है, इसके यहां क्या है, मर्दों वाली शहवत पाई जाती है। अल्लाह के नबी ने ये बात सुनी कि आदमी कह रहा है, फ़अलैकुम बिइब्नति गैलान, गैलान की बेटी को जरूर पकड़ना, उसे जरूर हासिल करना, इसलिए कि वो ऐसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकल जाओ और खुद निकल यहां से। और अल्लाह के नबी ने घर की औरतों को, उम्मे सलमा को और उनके भाई को कहा, ला यदखुलन्ना अलैकुम हाज़ा, ये मुखन्नस आज की तारीख से इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। देखा, घर पर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गार्जियन की जिम्मेदारी, वली अम्र की जिम्मेदारी है कि अपने घर पर नजर रखे, कौन आता है, कौन बैठता है, क्या बात करता है, कहां
रहता है, कहां से आता है, कहां जाता है, सब पर नजर होनी चाहिए और उस पर एक्शन भी होना चाहिए, घर वालों पर रिएक्शन भी, डांट भी होनी चाहिए, तंबीह भी होनी चाहिए। ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब अगर ये चीज सुनने में आ गई, पता चल गया, आप बताइए अगर एक आदमी उसके बावजूद भी मुतमईन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आए जाए वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, तो क्या होगा? मामला खतरनाक हो जाएगा। सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह व क़ाल व ज़करा फ़ीहिम वद्दय्यूसुल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़बस। अल्लाह के नबी फरमाया वो दय्यूस है, बेगैरत है वो बाप, बेगैरत है वो बेटा, बेगैरत है वो भाई जो घर के अंदर बेहयाई देखता है और उसके कान पर जू नहीं रेंगती है। बेगैरत है, सुन रहा है, देख रहा है सब कुछ, लेकिन उसे गैरत नहीं आती, वो डांटता नहीं, डबटता नहीं, भगाता नहीं, मारता नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, कोई रद्द अमल दिखाई नहीं देता। दय्यूस है ऐसा आदमी, ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत हराम कर दी है। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि गैरत की मिसाल और ईमान की मिसाल पर बात खत्म करता हूं। उम्मे सुलैम अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा, उनके बाप की वफात हो गई, शौहर की वफात हो गई। क्या हुआ भाई? शौहर की वफात हो गई, उनको पैगाम निकाह दिया किसने? अबू तलहा ने। अबू तलहा ने पैगाम निकाह दिया, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। उम्मे सलमा ने देखा कि निकाह का पैगाम आया और अबू तलहा है तो अच्छे खानदान के, अच्छे कबीले के, अच्छी हैसियत के, सारी खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन आदमी मुसलमान नहीं है, काफिर है। आदमी कौन है? कुफ्र की हालत में है, इस्लाम नहीं, मैं मुसलमान खातून। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन, क्योंकि कौन थी वो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में पलने वाली, रहने वाली सहाबिया अनस इब्न मालिक की वालिदा उम्मे सुलैम ने कहा, अबू तलहा तुमने निकाह का पैगाम भेजा है, वाकई तुम्हारे अंदर तो सारी खूबियां पाई जाती हैं, तुम जैसे अच्छे रिश्ते को रद्द नहीं किया जाता। वल्लाही मा मिस्लू का या अबा तलहा युरद, अबू तलहा तुम जैसे रिश्ते को रद्द नहीं किया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक मुश्किल है, इसलिए तुम्हारा मुझसे निकाह नहीं हो सकता। अंता रजुलुन काफिर व अना इम्राअतुन मुस्लिमा ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वज। याद रखो अबू तलहा, तुम काफिर हो और मैं मुसलमान खातून हूं, ये डिफरेंस कभी हमको आपको इकट्ठा नहीं होने दे सकता। मेरे लिए हलाल ही नहीं है, मेरे लिए हलाल नहीं है कि तुम जैसे काफिर से निकाह करूं, चाहे तुम्हारे यहां 100 खूबियां पाई जाती हूं, तुम्हारे पास माल है, दौलत है, हुस्न है, खूबसूरती है और हसब है, नसब है, खानदान में और बुलंदी है, समाजी स्टेटस ऊंचा, सब कुछ है, लेकिन तुम काफिर हो, मैं मोमिना मुसलमान खातून हूं, मेरा निकाह तुमसे हलाल। ये गैरत थी उम्मे सुलैम की। अगर ऐसी गैरत हम अपनी बच्चियों में पैदा कर दे तो आज दुनिया का कोई भी धर्म का मानने वाला नौजवान, चाहे वो माल और माश और मुआशरत और उसके अलावा किसी भी हैसियत से, कितने भी ऊंचे खानदान का, हैसियत का हो, हमारी किसी बहन बेटी को वरगलाने में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन गैरत नहीं है, हमने ईमान की फिक्र ही नहीं की, गैरत दिलाई नहीं ईमान की, हमने तो दुनिया की तालीम और डिग्रियों में लगा दिया। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दीनी तालीम हासिल करने वाला नहीं बहक सकता है, बहक सकता है, लेकिन ये कोताही हमारी है और ये ज्यादा रास्ता खुलता है इसके अंदर, क्योंकि तरबियत ही नहीं है दीन की, ईमान की। और बाद रिवायतों में तो यहां तक है ना कि उम्मे सुलैम ने सिर्फ यही नहीं कहा कि तुमसे मेरा निकाह नहीं हो सकता, तुम काफिर हो, मैं मुशरिक हूं, मैं मुस्लिमा हूं, इसलिए तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुमसे निकाह करना हलाल नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ उनको उनके शिर्क पर, कुफ्र पर गैरत भी दिलाई, उनके शिर्क की पर गैरत दिलाई और हकारत बतलाई कि तुम किस कदर हकीर हो शिर्क करने की वजह से। कहा अबू तलहा मुझे वो लकड़ी मालूम है जिस लकड़ी के बुत को तुम पूछते हो, वो लकड़ी बुत की, जिस लकड़ी से बुत तुम्हारा बनाया गया, जिसको तुम पूछते हो, वो लकड़ी फला दरख्त की है, उसको फला यहूदी ने काटा है और फला बढ़ई ने उसे काट करके, तराश करके, उसके नाक नक्शे बना करके, बुत बना करके तुमको दिया। ऐसे बुत के हकीर पूजने वाले इस मुशरिक से मैं निकाह करूं? देखा आपने, गैरत हो तो आदमी बिकता नहीं है, शिकार नहीं होता है, शिकार कर लेता है। ये तौहीद की गैरत, शिर्क से बेजारी का
जो पैगाम दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद कहा कि इसलिए याद रखो, तुमसे मुझसे निकाह होने की एक शर्त है, तुम कुफ्र से, शिर्क से तौबा करके सच्चे मुसलमान हो जाओ, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। और बशारत यह है कि मैं उस निकाह के लिए तुमसे किसी पैसे के महर का भी मुतालबा नहीं करती। जाओ, कोई दिरहम दीनार का महर नहीं चाहिए, इस्लाम ले आओगे, मुसलमान हो जाओगे, उसी इस्लाम को महर तस्लीम करके मैं तुमसे निकाह करूंगी। अबू तलहा भी सही फतीन आदमी थे, है ना। उनकी समझ में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद डाल दी, उनकी आंखों में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की मोहब्बत डाल दी। उन्होंने बात को समझ लिया कि वाकई लकड़ी दरख्त की है और यहूदी ने काटा है, बढ़ई ने उसे तराश करके बुत की शक्ल दी और मैं पूछ रहा हूं इसकी क्या हैसियत है। वाकई इसकी तो कोई हैसियत नहीं, इससे ज्यादा अकल की पस्ती क्या हो सकती है कि ऐसी लकड़ी की पूजा में करता हूं। और उसके बाद मान गए, राजी हो गए, कहा तो ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार हूं। कलमे तौहीद पढ़ करके मुसलमान हो गए और कहा मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। और इतना सुनना था कि मां ने, उम्मे सुलैम ने कहा, या अनस कुम फज़व्विज, अनस उठो, अब निकाह पढ़ाओ। अब क्या करो, निकाह पढ़ाओ, यानी वली तुम रहोगे। वली कौन है? वली बेटा है। बालिग बेटा वली बनेगा भाई, बेटा बालिग हो जाए तो वली बन करके अपनी मां का निकाह कराए। और बाद में अपने अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अनस तुम वली बन करके अपनी मां का निकाह करो। मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि ये गैरत अगर हम अपने बच्चियों के दिलों के अंदर ईमान की, तौहीद की, अकीदे की और ऐसे ही, है ना, दीन की गैरत पैदा करेंगे तो इसकी बहुत कुछ रोकथाम हो सकती है। एक आखिरी बात और कह करके बात खत्म कर देता हूं। वो क्या है? वो मसला है आबरू की गैरत, इज्जत की गैरत। ईमान के बाद एक बच्ची की जिंदगी में, एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा कोई सरमाया है तो उसकी इज्जत है, उसकी पाक दामनी, उसकी आबरू। अगर उसने उसे जाये कर दिया तो ईमान के बाद फिर कुछ बाकी ना बचा। उसकी गैरत भी तो होनी चाहिए। मेरे भाई, याद है ना आपको वो 3 लोगों का वाकया, गार वालों का वाकया याद है? उसमें से एक शख्स ने दुआ करते हुए क्या कहा था? तीनों ने अपनी अपनी नेकियों का हवाला दिया था। उसमें से एक ने कहा था, अल्लाह, मामला यह है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी और मैं उससे ऐसी मोहब्बत करता था जैसे मर्द अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो कहती थी कि मुझे इतनी इतनी रकम चाहिए तो मैं इसके लिए तैयार होगी। और मैं फकीर आदमी था, मैंने बड़ी मुश्किलों से 100 दिनार 120 दिनार यहां से वहां से कर्ज लेकर के, मेहनत मशक्कत करके मैंने जमा किया। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तुम्हें वो रकम दे दूंगा और तुम मुझे अपनी आबरू दे दो, मैं तुम्हारे साथ बदकारी करूंगा। कहते हैं ये सब हो गया, वो हाजिर हो गई, तैयार हो गई, सारा मामला हो गया। अब बदकारी करने का जब वक्त आया तो उस बेबी चचाजाद बहन ने एक बात कही थी, बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। उसने कहा, इत्तक़िल्लाह या हादा वला तफद्दल खातम इल्ला बिहा। क्या कहा? अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, इस महर को नाहक मत तोड़, इस महर को नाहक मत तोड़। कौन सी महर? इज्जत की आबरू, यानी मेरे साथ बदकारी मत कर, हराम है तेरे लिए, अल्लाह से डर। कहते इतना मुझे सुनना था, अल्लाह इत्तक़िल्लाह, मुझे अल्लाह का तक़वा याद दिला, अल्लाह से डर और ना हराम काम करने की कोशिश मत कर, इस पैसे के बदले में मेरी इज्जत का खिलवाड़ न कर। कहते हैं कि इतना मुझे सुनना था कि मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने हराम से तौबा कर ली, मैं अपने आप को बाज कर रखा, उससे बदकारी न की। अल्लाह, अगर मैंने ये काम, गुनाह छोड़ने का काम तेरी रिजा के लिए किया, इखलास के साथ किया था, तो तुझसे दुआ है कि अल्लाह, इस गार के मुंह पर जो पत्थर की चट्टान आ गई है और दरवाजा बंद हो चुका है, इसका मुंह बंद हो चुका है, इसे तू खोल दे ताकि हम इससे बाहर निकल जाए। याद है? अब ये इत्तक़िल्लाह या हादा, गैरत होनी चाहिए, गैरत, इज्जत की गैरत होनी चाहिए, आबरू की गैरत होनी चाहिए। कौन सी बहन है, कौन सी बेटी है जिसे वो तरबियत मां बाप ने दी है कि वो अपनी आबरू के बारे में कहे, अल्लाह तबारक व तआला से हराम है तेरे लिए। इतनी गैरत भी दिलाने वाली कोई बच्ची हो ना तो अपनी आबरू को बचाने में कामयाब हो सकती है। मेरे भाई, बहरहाल ये मसला तो लंबा है, चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
مجھ کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو، باپوں کو، دادوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، تمام سرپرستوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی معاملہ سماج کا حل کا مسئلہ نہیں ہے، کلنک ہے، دھبا ہے اسلامی سماج کے اوپر، اسلامی کلچر کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری عزیزوں کو، ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.